Hello students, welcome. How are you? प्यारे विद्यार्थियों, पढ़न पढ़ाउण ਦੀ अपनी इस ऑनलाइन महफिल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा ਹਾਂ। My name is Pankaj Kumar, teaching as an English master. In today's lecture, we will discuss about models of model auxiliaries. प्यारे विद्यार्थियों, ਅੱਜ ਦੀ अपनी इस क्लास ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मिल के मॉडल्स या फिर मॉडल एक्सिलरीज के बारे पढ़ांगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम दिस वर्ड ऑक्सिलियरी? व्हाट डू यू मीन फ्रॉम दिस वर्ड ऑक्सिलियरी? ऑक्सिलियरी तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ऑक्सिलियरी तो ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ, helping. In English, auxiliaries are of two types. The first one is primary auxiliaries or primary verbs, and the second is modal auxiliaries. In primary auxiliary, there are three verbs, only three: be, have, and do. These three primary verbs plays an important role in the formation of tense, negative sentence or interrogative sentence. Tense ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ verbs ਦਾ बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हां तो बिना किसी भी टेंस की रचना असंभव है। आओ एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। राम इज प्लेइंग। इन दिस सेंटेंस राम अपने को की है, सब्जेक्ट है, प्ले प्लेइंग अपने को मेन वर्ब है, बट द वर्ड इज अपने को की है हेल्पिंग वर्ब है। इज बी दा ही रूप है, बी दी ही एक फॉर्म है। बी दी डिफरेंट फॉर्म्स केड़ी हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। These all are the forms of be. ये सारियां be ਦੀਆਂ ही forms ਹਨ। Different tenses ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। Same as have ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ forms ਹੈ, has, have, had, and do, does, and did. These are primary verbs. This is a brief about primary verbs. The second one is modal auxiliary. What do you mean from modal auxiliary? A modal is an auxiliary verb generally termed as helping verb which is used with main verb to indicate the mood of the speaker. मॉडल एक्सिलरी एक अजिही हेल्पिंग वर्ब हुंदी है जो बोलन वाले दा मूड दसदी है। मूड तो भाव एटीट्यूड। नाउ व्हाट डू यू मीन फ्रॉम एटीट्यूड? एटीट्यूड मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक समय ते किसी भी चीज के प्रति साडा नजरिया की हुंदा है उसनू एटीट्यूड कहा जाता है। मॉडल एक्सिलरीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द मूड ऑफ द स्पीकर। बोलन वाले दे मूड नू रिप्रेजेंट करते हैं मॉडल एक्सिलरीज।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮॉडल ਐਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮॉडल ਐਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ may and the second one is can। may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਫਾਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਰਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕੈਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਡੈਸ਼ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮॉडल ਐਕਸਿਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, we will use may। in this sentence we will use may I come in sir। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਯੈਸ ਯੂ ਮੇ। ਫਾਰਮਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਡੈਸ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਪੈਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮॉडल ਐਕਸਿਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕੈਨ। ਸਿਮਰਨ ਕੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਪੈਨ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ। This is the main difference between these two. After permission, now we will talk about possibility. Or probability। ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਭਾਵਨਾ। ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੰਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਮॉडल ਐਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The first one is may, the second one is might, and the third one is can।
ਹੁਣ मे ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? मे ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मे। ਮਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ। ਵੀਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਅਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Let's see some examples to explore more. It is cold and cloudy. It dash rain soon. ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। In this sentence, we will use it may rain soon. क्योंकि अपने को इत्थे कारण है, बरसात होने का कारण है, बदल हुए है, ठंड हुई है, तो आप सोच सकते हैं, आप कारण दे सकते हैं कि बरसात हो सकती है। So we will use it may rain soon. In the second sentence, the weather is hot. It dash rain soon. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ what will we use? Yes, we will use might. In this sentence we will use might. And the third example is everyone dash learn English. कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। Now in this sentence we have universal truth कि जो कोई भी मेहनत करूगा थोड़ी बहुत, कोई भी जरा इंसान सीखना चाहता है जो थोड़ी सी मेहनत करता है तो इंग्लिश सीख सकता है। In this sentence, what will we use? Yes, we will use can. Can is universally applied modal auxiliaries for possibilities. Let's see some more examples. He dash have stolen your pen. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ use ਕਰਾਂਗੇ? We will use may. The second sentence, he dash do your homework. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, we have no reason. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ possibility ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ weak ਹੈ। We will use might. Anyone dash be affected by COVID-19. ਹੁਣ कोरोना महामारी ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ कोरोना ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। We will use can as modal auxiliary. The news dash be true. In bracket you can see very sure. ਸਾਨੂੰ पूरा पता है कि खबर है वो सच्ची हो सकती है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, रीजन है, फिर ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करांगे? Yes, we will use may. And the same sentence, the news dash be true. Now we can see that in bracket two words are written very unsure. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ श्योर ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ absence of reason है, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ नहीं है।
Now what will we use here? Very good. We will use might. So these are some examples of possibility. Same as जेकर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ एबिलिटी ਦੇ ਬਾਰੇ, if we talk about ability, एबिलिटी ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? योग्यता, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ योग्यता, या फिर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ कैपेसिटी ਦੇ ਬਾਰੇ। कैपेसिटी ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ। एबिलिटी या कैपेसिटी दसन वास्ते ਅਸੀਂ दो मॉडल एक्सिलरीज का यूज करते हैं। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? The first one is can and the second one is could। can ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ can। could can ਦਾ ਹੀ ਪਾਸਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਸਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ could। could ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਈ can ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਈ could ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਰਾਹੁਲ ਡੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਅ ਕਾਰ ਇਵਨ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 10। ਰਾਹੁਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ can। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? can। as he tried his best he dash easily win। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ। ਟਰਾਈਡ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ could। in this sentence we will use could। let's see some more examples। I dash type 80 words per minute। मैं 80 words पर मिनट टाइप कर सकता हाँ। ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है। आप इत्थे की यूज करांगे? वेरी गुड, वी विल यूज कैन। I told him that he dash learn English। मैं उसनू कहा सी कि वो इंग्लिश सीख सकता सी। हुण ये गल पास्ट दी है। What we will use? Very good, we will use could। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ can ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ could ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ if we are talking about advice, suggestion or obligation, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ, ਸਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ obligation ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਈ ਲਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਐਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? The first one is should। should ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। The second one is must। ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
बट जेकर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮਸਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। The next one is have to। have to ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ by rules discipline ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ by rule discipline ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। had to past form of have to। have to ਦੀ past form है। and the last one is ought to। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਮੋਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ought to, socially or morally। Let's proceed with some examples। Everyone dash take exercise। in bracket you can see the word general। ਹੁਣ ਇੱਥੇ everyone ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਜਾਂ ਮਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਵੀਕ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂ ਡੈਸ਼ ਟੇਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਮਸਟ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਮ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਵੀ ਡੈਸ਼ ਸਰਵ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ। we will use should here। duty dash be done। ਕਰਤੱਵ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ must। duty must be done। very good। The next example, we dash not waste our time। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। In general sense, we use this sentence in our daily life। So we will use here should। very good। You dash not waste your time। It's forceful। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਸਟ। ਯੂ ਮਸਟ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ। ਚਿਲਡਰਨ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਓਬੇ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ought to। children ought to obey their parents।
The next example is Simran and his brother is in Indian Army. They dash live a strict life. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰੂਲ ਸਖਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ। ਬਾਈ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਵ ਟੂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। Simran and his brother is in Indian Army. They have to live a strict life. Same as ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ past ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, they were in Indian Army. ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। They dash live a strict life. ਹੁਣ past ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ have to ਦਾ past form ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Had to. In this sentence, we will use had to. They were in Indian Army. They had to live a strict life. Let's proceed with more examples. We dash respect our elders. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ought to। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ should ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। everyone dash maintain social distance। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। We will use should in this sentence. So dear students, ਅੱਜ ਆਪਾਂ model auxiliaries ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਡਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।